ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। मैं KP ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹੂਗੀ, क्योंकि मौजूदा दौर ਵਿੱਚ रोड शो ट्रेंड बनता जा रहा है। तो इस ट्रेंड के विचाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक रोड शो किया। रोड शो भावें बड़ा वड्डा नहीं सीगा, बस रोड शो ते राजनीति वड्डी हो गई। ये वड्डी राजनीति क्यों हुई? वो इस करके वड्डी हुई कि कहते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चलती पई है, इसलिए प्रधानमंत्री को रोड शो कटना पिया। तो नाल ही ये कह दिता गया कि ये तो ईवेंट मैनेजमेंट करते पे है, असी तो मूवमेंट चला रहे हैं, कांग्रेस नाल ये कहती है। तो उधरों अरविंद केजरीवाल दा LG दे नाल पुराना रफड़ आ जिहड़ा वो एक बार फिर सामने आया। हुण मुद्दा नवां सीगा, पर सड़क ते वो भी सीगे। साडा सवाल इक्को ही है, रोड ते क्यों आई राजनीति? तीन तस्वीरें तुहाडे सामने आ। इन्हां तीन तस्वीरों के विचाले तुहानूं जिहड़ी 2024 की राजनीति वो समझ आ जाएगी। राहुल गांधी यात्रा, राहुल गांधी तकरीबन 122 दिनों तो बाद ये यात्रा कर चुके हैं। तो 3500 किलोमीटर तो बाद उन्होंने यात्रा हो चुकी है, विच ब्रेकां भी आईयां। पंजाब दे विच अजकल ये यात्रा चल रही है। इस तो बाद अगला पड़ाव जम्मू कश्मीर है। दूजी तस्वीर सब तो वड्डी प्रधानमंत्री का रोड शो है। प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकारिणी की बैठक तो पहला रोड शो किया। रोड शो भावें छोटा सीगा, पर इस छोटे शो ने राजनीति को एडा वड्डा कर दिता। तो उसके विचाले इल्जाम तराशियां जड़ियां वो शुरू हो गई। तीजी तस्वीर है अरविंद केजरीवाल का प्रदर्शन, प्रोटेस्ट है LG के खिलाफ। जिहड़े सिक्ख्या के मुद्दे ते अध्यापक जिहड़े बाहर भेजने सीगे उन्हां दे मुद्दे ते जिहड़ी गरारी फसी हुई है। तो होर भी कई इशू जिहड़े LG दे नाल आमो सामने आउंदे रहिंदे ने। ये तीन तस्वीरां दे विचाले सब तो अहम यह है कि एक प्रधानमंत्री मौजूदा ने, तो दोवां दा ख्वाब है कि प्रधानमंत्री बनना। हालांकि मनना नहीं हैगा कि असीं प्रधानमंत्री बनना, पर सड़क ते इसे करके है। वड्डा सवाल तुहाडे सामने पिया। वड्डा सवाल असीं ये पुछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो ते विरोधी धिरां क्यों भड़कियां। इस सवाल ते बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल है मैं तुहाडा तारीफ कराउणा ते उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। प्रेस अमरजीत सिंह पोलिटिकल एनालिस्ट ने। प्रेस अमरजीत सिंह इस राजनीति को जी सड़कों पर आई है उसको चंगी तरह समझते हैं, तो संसद में राजनीति की होंगी है उसको भी चंगी तरह समझते हैं। तो इस करके प्रेस अमरजीत सिंह सद्या। प्रेस अमरजीत सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है सर। अशोक सरीन भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है। इन्होंने टारगेट 9 सूबे अगले है, 7 का सैमीफाइनल है, तो उस बाद मिशन 2024 है। सरीन साहब तो समझने की कोशिश करांगे कि राहुल गांधी तो नहीं इन्होंने सड़क पर लिया है। सरीन साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। जसविंदर सिंह सिखा वाला कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है। इन्हों की पार्टी यह दावा करती है कि ये ईवेंट करते असीं मूवमेंट चलाने हैं। तो ईवेंट कौन कर रहा, तो मूवमेंट कहते नाल है, समझने की कोशिश करेंगे। जसविंदर सिंह सिक्खा वाला तुहाडा बहुत स्वागत है। बिक्रमजीत पासी आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है। इन्हों के जोड़े लीडर वो लगातार प्रधानमंत्री बनता ख्वाब देखते हैं। पहला भी प्रधानमंत्री बनता ख्वाब देखा सी उन्होंने, पर हुण कहते असीं ख्वाब पूरा करना। मिस्टर पासी तुहाडा बहुत स्वागत है। सब तो पहला सवाल सरीन साहब तुहानूं करना चाहूँगा। सरीन साहब तुहाडी पार्टी नूं रोड शो क्यों करना पिया? प्रधानमंत्री नूं सड़क ते क्यों उतरना पिया? विरोधी कहते हैं कि राहुल गांधी ने सड़क ते लियाता प्रधानमंत्री नूं। देखो केपी जी, साडे जिहड़े प्रधानमंत्री जी है उन्होंने पहली बारी रोड शो नहीं किया। साडे वाल देख के तो इन्होंने यात्रा शुरू की हो सकती है, असी किसी की कॉपी नहीं करते। प्रधानमंत्री जी तुसी देखो कि वड्डे वड्डे रोड शो साडे अमित शाह जी करते हैं, साडे अपने मोदी जी करते हैं, साडे नेता पहला तो करते आ रहे हैं। ये तो हुण कांग्रेस को कहण लई कुछ नहीं है। नहीं सरीन साहब वो पता ही कहते हैं, सरीन साहब वो पता ही कहते साडा लीडर तो 3500 किलोमीटर चल चुकिया, तुसीं 500 तो 700 मीटर चल के इन्हां रोला पाता। 3500 किलोमीटर नेता चल गया है, तो दसो 3500 किलोमीटर चलन तो बाद कोई 35 लीडर देश च ज्वाइन कीते कांग्रेस? जिस स्टेट दे G23 का कोई एक बंदा वापस आया? कोई नेता नवी ज्वाइनिंग नहीं कर रहा। 3500 बंदे छड़ गए कांग्रेस नूं। और प्रधानमंत्री जी की यात्रा दा, राहुल गांधी जी की यात्रा दा कोई मेल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत नाल भी जदों आई सी उदों भी असीं स्पष्ट नीति नाल स्पष्ट राजनीति कर रहे हैं। असीं सुविधा सुरक्षा जनता नूं देण दा काम कर रहे हैं। नहीं सरीन साहब एक चीज़ समझाओ,
ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ, ਮੰਥਨ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ 6 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਆ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਸਰ, ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ, ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਡ ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਹੁਣ 2024 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਰਿੜਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਂਝ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰਿੜੂਗੀ ਪੱਕੀ ਤੇ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਲ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਮੌਕਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲੀਟ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੀਡਰ ਆ। ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਪਜ਼ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਇਹ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਿਕਾਓ ਵੀ ਆਇਆ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਰਹੀ ਯਾਤਰਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦਣ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ੋਅ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਜੋ ਆ ਲੀਡਰ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਲੀਡਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਡਾ ਕਾਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ 2014 ਚ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹ ਕਾਪੀ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਉਹ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 17 ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਘਮਾਣੀ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧੁਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਬਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ। ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ।
ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਹੋ ਆਪਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਗਏ ਸੜਕ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 122ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੇਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਲੀਅਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵੀ ਵਿਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਨਿਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਾੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਮੀਰ ਦਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ, ਉਹ ਪਾੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਵਾਲਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਹਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਈਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੂਟਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾ ਕੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੀਏ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਰਹੀਏ। ਮੈਨੇ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਆਹ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ? ਕਹੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਨਾਫੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਰੇਲਵੇ, 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਬਚਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ 2024 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਸੜਕ ਤੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਵੀ 2024 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ,
ਦੇਖੋ 2024 ਚ ਕਿਹਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੈ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ LG ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 141 ਆਫ ਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਅ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਾय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਆਲ ਕੋਰਟਸ ਵਿਦਿਨ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ LG ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਕਿਆ ਰਿਹਾ, LG ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੀਚਰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਚਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। LG ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। LG ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। LG ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਤੋਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅੱਜ ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦਿਵਸ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ MCD ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਰੇ ਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਰੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ MCD ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਹਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਰੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਸੱਤਾ ਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੋਆ ਬੈਠੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੀ ਅੱਜ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕਿਆ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਗਾ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲੋਹੀਆ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ कहूंगा, सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, संसद आवारा हो जाएगी। मैं एक गल क्योंकि मजबूत जेड़ा विपक्ष भी होना चाहिए। मैं इस लाइन इत्तेफाक रखदा, मैं इस लाइन इत्तेफाक रखदा जी। पर सड़क ते हर वो मुद्दा होना चाहिए जिंदे ते तुसी भी चुप रहने हो मिस्टर पासी, वो क्यों नहीं बोलदे तुसी उन्हां मुद्दिआं ते? बिल्कुल ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁੱਦਾ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ। चलो मैं एक छोटा ब्रेक लेना, ब्रेक तो वापस आवांगे। रोड ते क्यों आई राजनीति सवाल यही है, तो वापस आके फिर पूछूंगा जरूर। एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल थोड़े सामने पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो ते विरोधी धिरां क्यों भड़कियां? प्रोफेसर मनजीत सिंह जे प्रधानमंत्री ने रोड शो कढ़िया, चाहे वह गुजरात की विक्टरी को लैके कढ़िया होवे, चाहे वह गुजरात विक्टरी तो बाद एडी वड्डी वो कार्यकारिणी कर रही जिहदे विच उन्होंने प्लानिंग करनी है कि 9 सूबे में असीं किवें जाना है, उन्होंने एजेंडे है, G20 की भी गल होनी है, होर भी हो सकता कि महंगाई तो होर मुद्दों पर उन्होंने भी गलबात हो जाए। वैसे मनजीत सिंह जिहड़े ओपोजिशन है, ओपोजिशन प्रधानमंत्री ने औखा क्यों होंदे आ? नहीं देखो, इस वेले एक देश के अंदर इहो जिहा तां माहौल बनिया ही है कि थोड़ा जिहा अनसर्टेनिटी का पर जिहड़ी बीजेपी है तो खास करके जिहड़ी जोड़ी है अमित शाह ते नरेंद्र मोदी जी की, वो ये
ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਦਾਨ ਖਾਲੀ ਆ, ਲੜਾਈ ਬਿਨਾਂ ਲੜਿਆਂ ਜਿੱਤੀ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਆ, ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਵਨ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਇਮੇਜ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਦੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਕੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਥੋੜੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸ਼ੇਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਜਰਾਤ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓਗੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਲੇਟ ਕਰਤਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜੀਐਸਟੀ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਸ਼ਨ ਕੀ ਮਨਾਣਾ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ। ਯੂਪੀ 'ਚ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, 22 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ, 14 'ਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, 19 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 405 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਤੋੜੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਰ। ਕੇਪੀ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵਧੀ, ਸਾਡੀ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ 'ਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੂੰਗਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਂਗਾ, 11ਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਆ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ 400 ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ,
ਉਦੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਈ 900 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 13 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ 2004 ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ। एक मिनट सिखा वाला सुन लो ना जसविंदर सिंह, सुन लो ना, बोलन दो। हाँ बोलो सरीन साहब। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਚ ਸਰਕਾਰ ਗਈ 39 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਏ? ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਆਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੋਵਿਡ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹਿੱਲੀ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਡਾਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ, ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲਿਆ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ 3 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵਧਾਤੇ, ਉਹ ਕਿ ਵਧਾਏ? ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 2 ਵੇਚ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ 2 ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆ। ਆ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਮਝਦਾ ਸਰ, ਓਪੀਐਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਿਸਟਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਣ, ਲੜ ਸਕਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੀ 31/8/2018 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਿਗੇਸਟ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 99.3% 500 ਔਰ 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਕਸਦ ਦੱਸੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਾ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ 99.3% ਕਰੰਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਗੱਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਉਠਾਈ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਹਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋ, ਬੋਲੋ। ਸੁਣੋ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ? ਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਸੇ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਊਂਗਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਉਂ ਭੜਕੀਆਂ? ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਉਤਰੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸੜਕ ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੇਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ 2 ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਲਈ ਜਾਨੀ ਲੜਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਆ। ਕਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਾਵਰਟੀ ਦੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਿੱਪ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਰਟੀ ਵਧ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਨੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ KP ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਜਿਹਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ MLA ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾੜ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਉਭਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ 120 ਟੰਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਸ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ 104 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਬੱਚਾ, ਦਿਲ ਬਹਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਈਨੀ ਡੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਿਸਟਰ ਪਾਸੀ, ਡੋਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰਸ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਵੇਖ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਖ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ KP ਜੀ। ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤੇ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਭਾਸਕਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਨਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਅੱਛਾ, ਪੱਤਰ ਸੁਣੋ। ਦਿੱਤਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੋ। ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੁਸੀਂ- ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਰਟੀ ਆ? ਕੱਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰ? ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 25-26 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੂੰਗਾ ਪਾਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਵੱਖਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਿਸਟਰ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਔਰ ਕੰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਂਟਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੌਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਰੌਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰੋਮ ਸੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਨੀਮੂਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬਾਰੇ ਸੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਤੀ, ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਚਿੱਟਾ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਆ ਗਿਆ, 10 ਮਹੀਨੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਮੈਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਟੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਕਸਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਅਸਲਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਸਰ? ਦੇਖੋ, ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 14 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਲੰਡਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਚਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਚ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ 2024 ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, केपीजी बीजेपी को क्या लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋ ਕੱਢੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੜਕਦੇ ਕਿਉਂ ਆ ਸਾਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਭੜਕਦੇ ਸਾਰੇ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ केपीजी ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਲਦੀ ਬੋਲਿਓ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਉਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਐਨ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਤਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ, ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਲ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਕਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ, ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਪਲੀਜ਼।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਤੋੜੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਵੰਡਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਕਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕੋ ਵਕਤ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਕਰਮੀ ਪਾਸੀ ਵਕਤ ਹੋਣੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਸਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਤਰੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ LG ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।